تو واصف صاحب ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے امریکہ طالبان تعلقات میں اب کچھ گرم جوشی. کیا پاکستان افغانستان کے اس ابھرتے ہوئے سینٹر بننے کے بعد کیا اگنور نہیں ہو رہا انٹرنیشنل لیول پہ؟ مین وائل یہ بھی تذکرے ہو رہے ہیں کہ جی امریکہ طالبان سے یہ دوبارہ ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہے کہ ریکویسٹ کیا ایک پروپوزل ہے کہ جو بگرام کا ایئر بیس ہے وہ دوبارہ امریکہ کو دے دیا جائے کہ باگرام ایئر بیس ہمارے پاس رہے گا کیونکہ وہاں سے صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ چین کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائلوں کا منصوبہ ہے. وہ خوش قسمتی تھی یہ نہیں کہا کہ 50 منٹ کی فلائٹ پہ باگرام سے یا 40 منٹ کی فلائٹ پہ اسلام آباد ہے اور وہاں بھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں. ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اپنا سنبھالا نہیں جاتا. یعنی ایک باپ اپنا خاندان نہ پال سکے تو پھپھی کے تائے کے چاچے کے ماسی کے بہنوئی کے کڑم کے جوائی کی اولاد کا وہ خیال کر رہا ہو, وہ بھی برادر اپنے برادر بھوکے مر رہے ہوں. پھر جو ایک بیماری ہوتی ہے نا ہمارے لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے, تو اسلامک کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. تو یہ بات اس لیے اہم ہو جاتی ہے کیونکہ نیئر سینٹرل ایشیا ہو جو کہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے, تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب ایک آپ کیا میں اکثر سنتا ہوں, میں اس کو بول رہا تھا ایک جگہ پہ کہ بھائی پاکستان تو عظیم قوم ہے, یہاں سے سینٹرل ایشیا کا رستہ جاتا ہے, وہ کہیں سے نہیں جاتا. پورے سینٹرل ایشیا کا آپ کو جی ڈی پی پتہ ہے کتنا ہے؟ جے ہند دوستو, افغانستان کی ترقی کو دیکھ کر پاکستان میں جلن کی بو تو آ ہی رہی ہے. وہیں افغانستان اور امریکہ کے بیچ رشتے اور بھی اچھے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ بیچولیا جو پاکستان تھا اس کا کام اب ختم ہو چکا ہے. بچولیے کے نام پر پاکستان نے امریکہ سے بہت سارے ڈالرز ایٹھے, لیکن اب جب سے امریکہ نے پاکستان کو ڈالر دینے بند کر دیے ہیں امریکہ کی حالت خستہ ہو گئی ہے. آپ اس ویڈیو میں پاکستانی ایکسپرٹس کو سنیے. ٹرمپ کے آتے ہی 2 لوگ جو ہیں طالبان نے رہا کر دیے. بڑی گڈ ول سائن تھا, نظر آیا سب کچھ. اس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہمارا اسلحہ واپس کرو, وہ جو ریٹورک ہوتا ہے ظاہر بات ہے. پھر اس کے بعد پاکستان نے ایک شخص ہے شریف اللہ کو ان کے حوالے کیا, اس پہ شکریہ ادا کیا گیا. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا جسے کہتے ہیں حال بے حال تھا کہ کمال ہو گیا, اب تو ہمارا استقبال ہوگا. اتنے میں زلمے خلیلزاد وہاں پہنچ گئے اور زلمے خلیلزاد کے سامنے اس کو جارج گلیزمین کو حوالے کر دیا گیا. اور ساتھ ہی سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سراج الدین حقانی کا نام وانٹڈ کی لسٹ سے خارج ہو گیا. امریکہ افغانستان کے ساتھ میز پہ بیٹھنا جو ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنے عرصے کے اندر صرف ہاسٹیلٹی بنائی جا رہی تھی. جی دیکھیے, شکریہ. آپ نے وہ شریف اللہ کی بات کی, لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وعدے کے ساتھ حکومت میں واپس آیا کہ میں نے دنیا میں جنگیں ختم کرنی ہیں, جتنے بھی امریکی ہمارے بیرونی ممالک میں ہیں, اغوا ہوئے ہیں یا جیلوں میں, ان کو میں نے رہا کروانا ہے. اسی کے تحت زلمے خلیلزاد کو کابل بھیجا. یہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا کابل اور واشنگٹن کے درمیان, اور میز کے آر پار بیٹھے, اور میں ادھر ہی تھا. ہمیں تو نہیں پتہ چل سکا, اتنے خفیہ انداز میں یہ کام ہوا. میں کابل ہی میں تھا, تو شام کو پتہ چلا کہ جی وہ جو گلنسمن تھا اس کو رہا کر کے واپس امریکہ بھی روانہ کر دیا ہے. تو اب اگر آپ بڑی تصویر دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ وہی ہے جو کہ چین ایک طرف اور بھارت اور امریکہ دوسری طرف. افغانستان امریکہ کے تعلقات کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں دیکھیں. اگر یہ اب بحال ہوتے ہیں اور کوئی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو امریکہ بھیج دیتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوگا کہ چین پہ کنٹرول رکھنے کے لیے, نظر رکھنے کے لیے ہمیں باگرام ایئر بیس میں موجودگی ہماری ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 4 ہفتے پہلے تقریباً ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہا کہ جی ہم تو جو دوحہ کا امن معاہدہ ہم کر رہے تھے اس میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ باگرام ایئر بیس ہمارے پاس رہے گا کیونکہ وہاں سے صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ چین کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائلوں کا منصوبہ ہے. وہ خوش قسمتی تھی یہ نہیں کہا کہ 50 منٹ کی فلائٹ پہ باگرام سے یا 40 منٹ کی فلائٹ پہ اسلام آباد ہے اور وہاں بھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا. لیکن یہ دونوں بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ
CIA, FBI डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे आमादा करें कि हमें और साउथ वेस्ट एशिया में रहना चाहिए। भले हम तालिबान को तस्लीम न करें, लेकिन उनके साथ हमारे रवाबित होने चाहिए। तो इस तमाम सूरत हाल को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता हुआ असर व नफूज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, ये वो बातें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस खित्ते में दोबारा अमेरिका को एंगेज कर सकते हैं। अब किस सूरत में करेंगे उसका भी देखना भी बाकी। जबरदस्त बात की, लेकिन एक और चीज इसके साथ जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस उभरते हुए सेंटर बनने के बाद क्या इग्नोर नहीं हो रहा इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान नजरअंदाज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और ये मैं एक बतौर दुखी पाकिस्तानी के कह रहा हूं, इसलिए कि ये जो हमने शुरू से हमारे कानों में डाला गया कि पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी हम फार ईस्ट एशिया और मगरब के दरमियान एक बड़ा अहम राब्ता है, उसकी वजह से पाकिस्तान में वो तब्दीलियां नहीं आ सकी जो हमें दुनिया के हम पाया रखने के लिए ज़रूरी थी। वो निज़ाम अभी तक कायम है जो बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम था। हमारा जो तरीक़ाकार है हुकूमत करने का, लोगों को कंट्रोल करने का, अभी तक वही है। उसमें इनोवेशन उसमें नहीं है। हमारी सिक्योरिटी के जो तरीक़ाकार हैं अभी तक वो 19वीं सदी वाले हैं। वो बुनियादी उसकी वजह ये थी कि पहले रूसियों ने आके अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो हमें एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे अमेरिका ने इस्तेमाल किया। फिर उसामा बिन लादेन की वजह से एक बार फिर पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल हो गया। तो हमारे जो हुक्मरान थे इन सब ने उसको एक माल गनीमत समझते हुए हर उस बात को भी माना जो अमेरिका सरकार ने कही। उसके तहत यहाँ पे जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी बेशुमार बढ़ती हुई आबादी के तनासुब के साथ, वो नहीं हुआ। हर शख्स जो है वो अपने अपने मकासद में के साथ जुड़ा रहा, कौम की किसी ने परवाह नहीं की। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि पहले पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में जाने का एक रास्ता कहा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब डायरेक्टली तालिबान सरकार से बातचीत हो रही है अमेरिका की, जहां पर पाकिस्तान बिचौलिए के तौर पर काम करके लाखों अरबों डॉलर हड़प लेता था। अब वहां बंद होता हुआ देखकर पाकिस्तानी उछल पड़े हैं और अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं तरक्की पर तरक्की हो रही है। जो देश सदियों से एक वॉर के माहौल में रहा है, अब वह तरक्कियां देख रहा है। इसमें भारत का सपोर्ट उसे मिल रहा है और चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कहीं ना कहीं अमेरिका का भी खुला सपोर्ट उसे आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बाग्राम एयरबेस, जो कि सबसे लार्जेस्ट एयरबेस था सोवियत यूनियन के समय में और 20 सालों से अमेरिका के पास था, 2021 में जब अमेरिकन गए तो ये तालिबान सरकार को ट्रांसफर करके गए। वो चाहते हैं कि इस पर फिर से कुछ फोर्सेस अमेरिका की रहें ताकि वह चाइना को कंट्रोल कर सके। तो यहां पर पाकिस्तान की जो मौजूदगी है वो तो खत्म ही होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहा और पाकिस्तान कहता है कि इसमें रा की साजिश है, इसमें भारत की साजिश है। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। कल ही की न्यूज है, हाफिज सईद का एक फाइनेंसर था अब्दुल रहमान, इसको एक दुकान के अंदर ठोक दिया गया। किस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में आपको समझ आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो अभी पंजाब प्रोविंस के अंदर कंट्रोल को लेकर लगभग $400 मिलियन दिए गए हैं, इससे क्या आप समझते हैं इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ईरान के लिए हो सकता है? तो अमेरिका को समझ आ चुका है कि यार मेरे पास भाड़े के टट्टू हैं, तो मैं अपने सोल्जर्स को क्यों यहां पर अफगानिस्तान में भेजूं या किसी भी और रीजन में भेजूं। तो वो चाहते हैं कि भाड़े के टट्टों का इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ हो सकता है, इनके बरादर मुल्क के खिलाफ हो सकता है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।